Hello, am I audible? Yes, sir. What happened? Hello. Okay, there are 15 candidates. So we'll start our discussion. The remaining students will join with us later on. Okay, I will share the screen with you. We have already started the second last point of this topic, and we think that some introductory portion of this particular point that we have discussed in the last lecture. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. Okay. There is no response from other students. If I'm audible to all of you, please give the response by raising your hand. Please just raise your hand. What about other students? Okay. Okay. So in the last lecture already we have started the discussion regarding the one of the very interesting concept of this topic, that is the role of the magnesium ions in energy production and the chlorophyll. Okay, and before that we have discussed about what is the exact meaning of chlorophyll and what is the structure of chlorophyll. That part also was just seen in the last lecture. So basically chlorophyll, it is one of the most important naturally occurring pigment, basically found in all the type of the plants and in the some microorganisms just like a cyanobacteria. Additionally, just I have added two more lines in this particular discussion. That is the porphyrin, sorry, chlorophyll contains porphyrin ring, no doubt. म्हणजेच आपण त्याला काय म्हणतो की it is a polycyclic compound. Polycyclic means many number of the rings or cycles are present in this particular compound or in this particular structure of this compound. आणि त्याच्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो की जनरली पॉलिसायक्लिक असं म्हणतो. ठीक आहे. Again, it is a planar tetrapyrrole. Planar tetrapyrrole. So means a tetrapyrrole means there are 4 pyrrole rings involved in this particular molecule. तर त्या molecule मध्ये 4 pyrrole ring आहेत आणि त्याच्यामुळे आपण त्याला काय म्हणतो की planar tetrapyrrole ring structure. Again, which consists of magnesium ion, which is placed at the center. So means Mg2 plus ion, that is Mg2 plus metal ion, is placed at the center of this particular molecule. तर त्या मॉलिक्युलच्या सेंटरला काय की Mg2 प्लस आयन आहे. आणि आणखीन एक याच्यामध्ये ऍडिशनल गोष्ट आहे ती म्हणजे काय की बेसिकली इट हॅज अ सायक्लोपेंटेन रिंग फ्यूज टू द पायरॉल रिंग. आता सायक्लोपेंटेन रिंग फ्यूज टू द पायरॉल रिंग कुठं आहे ते पण आपण डिस्कस करूया. इट हॅज अ सायक्लोपेंटेन रिंग फ्यूज टू द पायरॉल रिंग. सो वेअर इज अ सायक्लोपेंटेन रिंग? पायरॉल रिंगला सायक्लोपेंटेन रिंग कुठे आहे आपण बघूया. जस्ट लुक ॲट द स्ट्रक्चर. Look at the structure. Okay, so we'll just go to the structure. तर स्ट्रक्चर मध्ये जर आपण बघितलं तर बेसिकली काय की सी दिस इज द मॅग्नेशियम विच इज प्लेस्ड ॲट द सेंटर. ठीक आहे. देन नेक्स्ट वन, so this is one pyrrole ring, this is another pyrrole ring, this is third one and this is the fourth one. आणि मी नंतर काय सांगितलं की पुढचं स्टेटमेंट काय होतं की सायक्लोपेंटेन रिंग which is fused with the pyrrole ring. So this is a cyclopentane ring. I think that you could see the cyclopentane ring that I have circled by the blue line. This is the cyclopentane ring, and this cyclopentane ring is fused with the cyclopentane ring काय झाले की या बरोबर फ्यूज झाले म्हणजे मर्ज झाले म्हणजे इथे दिसते आपण. जनरली काय की आपल्याला एक स्ट्रक्चर कळालं. One more thing is that these particular chlorophyll molecule have two ends. One is called as head. So this is the head of this polar head. It is a polar head of this particular molecule, and this is the tail. So tail is a different in a different type of the chlorophyll. Chlorophyll आपण 5-6 प्रकार बघितले इथं आहेत आपण लिहिलेले ऑलरेडी. तर प्रत्येक प्रकारामध्ये टेल जे आहे ती वेगवेगळ्या प्रकारची असेल जनरली किंवा काही प्रकारामध्ये इथले सबस्टिट्यूशन्स जे आहेत तर ते वेगवेगळे असतील. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द इन जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल. आणखीन एक पुढे एक डायग्राम आहे आपल्याकडे ते डायग्राम पण बघूया म्हणजे स्ट्रक्चर आहे.
Okay, so this is the another way by just I shown the structure. परत इथं स्ट्रक्चर दाखवले बघा, वेगळ्या पद्धतीने दाखवलेलं. ठीक आहे, तर इथं पण सेमच आहे. इथं परत तुम्ही क्लिअर बघू शकताय बघा. आणि हे खालची जे रिंग आहे ते बघा काय असतं, बेसिकली फायटॉल साईड चेन असते. म्हणजेच काय की व्हॉट एव्हर द रिंग विच इज प्रेझेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, सो दिस रिंग इज अ फायटॉल. सो इट इज अ फायटॉल साईड चेन असते. आपण जनरली हिमोग्लोबिन आणि मायोग्लोबिन मध्ये काय बघितलं होतं, तिथं प्रोटीनचे चेन असतात लॉंग. तर इथं इन्स्टेड ऑफ प्रोटीन चेन देर आर चेन्स ऑफ द हायड्रोकार्बन्स. हायड्रोकार्बनचे चेन असतात. आणि इथं हायड्रोकार्बन चेन काय की फायटिल साईड चेन. म्हणजे फायटिल साईड चेन म्हणजे काय की इट कन्सिस्ट ऑफ अराउंड 20 कार्बन. 20 कार्बन असतात एकाला एक जोडलेली, 20 कार्बनची चेन असते ही फायटल चेन. तर ही फायटल चेन त्याला एका बाजूला कनेक्ट झालेली. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल. आता इथं एक एक्झाम्पल बघूया की व्हॉट इज द एक्झॅक्ट डिफरन्स बिटवीन द क्लोरोफिल ए आणि क्लोरोफिल बी. C1, C2, D आहे, ते वेगवेगळे क्लोरोफिलचे टाईप त्याच्यामध्ये आहेत. ते आपण डिस्कस करतो. फक्त एक बघा, क्लोरोफिल ए आणि बी मध्ये काय डिफरन्स आहे बघा. तर इथं R1 इथं दिलेलं आहे, इथं R2 दिलेलं आहे, इथं R3 दिलेलं आहे. ठीक आहे, या तीनच्या पोझिशन ज्या आहेत ना, या तीनच्या पोझिशन मध्ये ऍक्च्युअली डिफरन्स आहे. ठीक आहे, क्लोरोफिल ए मध्ये काय हो, R1 इज CH डबल बॉन्ड CH2, R2 इज CH3 अँड R3 इज CH2CH3. या पोझिशन आहे बघा, 1, 2 आणि 3. ठीक आहे. So in case of the chlorophyll B, R1 is same, see R2 is different. म्हणजे chlorophyll A आणि B मध्ये डिफरन्स कुठे आहे हो? Chlorophyll A and B is differ only at the substitution position of the R2. म्हणजे हा जो R2 ची पोझिशन आहे, त्या R2 च्या पोझिशनला जर आपण CH3 लावलं, so it will become chlorophyll A. So when we replace the CH3 by CHO at the position of R2, then it will be as in chlorophyll B. Likewise, there is a difference between the each and every chlorophyll molecule. That is chlorophyll A, chlorophyll B, then chlorophyll C. So all the molecules are just like differ from each other. So let us go to the next point. Okay, आता आपल्याला ऍक्च्युअल बघायचं काय बघा, व्हॉट इज द रोल ऑफ द मॅग्नेशियम आयन इन द फोटोसिंथेसिस एज वेल एज इन द क्लोरोफिल. तर ऍक्च्युअली रोल काय बघा की बेसिकली क्लोरोफिल विच इज प्रेझेंट इन द प्लांट लीव्स, इट जस्ट ऍब्झॉर्ब्स द लाईट एनर्जी फ्रॉम द सनलाईट. तर सनलाईट पासून काय करते, लाईट एनर्जी ऍब्झॉर्ब करते. जस्ट हियर दिस इज अ लीव, जस्ट आय शोन हियर, अँड लीव कंटेन्स द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल म्हणजे ते क्लोरोप्लास्ट मध्ये असेल. ऍक्च्युअली क्लोरोप्लास्ट काय की प्राणाचं पूर्ण हे आपण जनरली क्लोरोप्लास्ट असं म्हणतो, म्हणजे ऑर्गनली असं म्हणूया थोडक्यात. आणि त्याच्यामध्ये ऍक्च्युअली काय की क्लोरोफिल आहे. तर त्या क्लोरोफिलची प्रॉपर्टी काय की ती क्लोरोफिलचं जे स्ट्रक्चर आहे विच कंटेन्स मॅग्नेशियम ऍट द सेंटर, इथं दाखवलेलं बघा. So this magnesium again which is present at the center of the chlorophyll, this magnesium ion which is present at the center of chlorophyll, it is responsible to absorb the radiations from the light. It is responsible to absorb the radiations from the light. कारण तो मॉलिक्यूल पूर्ण मॅग्नेशियम आणि ती पॉर्फिरिन रिंग असा ऍक्च्युअली तो क्लोरोफिलचा मॉलिक्यूल बनलाय. and this whole molecule is responsible to absorb the light. इथं मॅग्नेशियम नसेल तर लाईट ऍब्झॉर्ब होणार नाही, कारण तिथला जर आयन बदलला तर त्याचं फंक्शन परत बदलेल. म्हणजेच काय की व्हॉट इज द मेन रोल ऑफ द मॅग्नेशियम इन द क्लोरोफिल. मॅग्नेशियम विच इज प्रेझेंट इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल टू ऍब्झॉर्ब द लाईट. तर लाईट ऍब्झॉर्ब करायला रिस्पॉन्सिबल आहे. तर तो एक त्याच्यातला मेन महत्वाचा पार्ट आहे. तर हे आपण ही जी प्रोसेस आहे ती डिस्कस केली की झाड काय करते की ऍट द टाइम ऑफ द डे CO2 ऍब्झॉर्ब करतं आणि त्याचं फूड तयार करतं, आणि ऍट द टाइम ऑफ द नाईट इट रिलीजेस द CO2. तर CO2 रिलीज केला असं आपण कन्सिडर करूया की अर्धा पार्ट कन्सिडर करूया. म्हणजे हा पार्ट काय की ऍट द टाइम ऑफ द डे अँड दिस पार्ट हॅपन्स ऍट द टाइम ऑफ द नाईट. सिंपल म्हणतो आपण संध्याकाळच्या वेळेस झाडाखाली बसायचं नाही. का बसायचं नाही? ऍट द नाईट टाइम or in the dark this leaves always just emitted the CO2. तर ते CO2 emit करतात आणि त्याच्यामुळे आपण जनरल काय म्हणतो संध्याकाळच्या वेळेस झाडाखाली बसायचं. तर आपण बघितलं हा डे पार्ट आहे आणि इकडे काय की नाईट आहे. नाईटला काय की डेला काय होते CO2 ऍब्झॉर्ब करतं, फूड तयार करतं आणि O2 बाहेर टाकतं डेला. म्हणून झाडं लावा म्हणतो आपण, दिवसा त्याचा खूप उपयोग आहे. त्यानंतर संध्याकाळी वेळेस काय असेल की CO2 बाहेर पडेल आणि O2 आतमध्ये जाईल. म्हणजे दोन प्रकारचे रिएक्शन बेसिकली या प्रोसेसमध्ये होतात. तर त्याला आपण एकाला लाईट रिएक्शन आणि दुसऱ्याला डार्क रिएक्शन म्हणतो.
तर तो पार्ट आपण थोडासा डिस्कस करूयात. इट इज नॉट पॉसिबल टू गो इन डिटेल अबाउट द लाईट रिएक्शन अँड द डार्क रिएक्शन, कारण लाईट रिएक्शन अँड डार्क रिएक्शन दीज आर द टू स्टेजेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. पूर्ण आपण डिटेल बघणार नाही, पण आपल्याला ओव्हरलुक करायचं आहे. जर एखादा इंटरेस्टेड असेल बायोकेमिस्ट्रीमध्ये आणि त्यांनी जर MSc बायोकेमिस्ट्री केलं तर यू विल जस्ट स्टडी इन डिटेल अबाउट द लाईट रिएक्शन अँड डार्क रिएक्शन विच आर जस्ट हॅपनिंग इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. बायोकेमिस्ट्री जर MSc ला तुम्ही गेला तर तुम्हाला तिथं अगदी डिटेलमध्ये त्या गोष्टी ज्या आहेत ते शिकायला मिळतील. हे अॅनिमेशन पण मी दाखवलं होतं की कार्बोहायड्रेट जंक्शनचं पहिली जी रिएक्शन आहे ती काय आहे प्रकार. ठीक आहे, आता आपण महत्वाचा पॉईंट इथं डिस्कस करायचा या टॉपिकचा किंवा या पॉईंट मधलाच एक महत्वाचा पॉईंट तो म्हणजे काय की फोटोसिंथेसिस. ठीक आहे, आय थिंक दॅट वी नो लिटिल बिट अबाउट द फोटोसिंथेसिस. वी मस्ट हॅव हर्ड द वर्ड फोटोसिंथेसिस, ऐकलं पण असेल तुम्ही, आणि फोटोसिंथेसिस बद्दल तुम्ही काही गोष्टी वाचल्या पण असतील. तुम्हाला एवढं माहित असेल की फोटोसिंथेसिस काय आहे, तर इट इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस. फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको-केमिकल प्रोसेस by which काय होतं त्याच्यानं फोटोसिंथेटिक ऑर्गॅनिझम्स कन्वर्ट्स लाईट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी. एक माहिती आहे की फोटोसिंथेसिस मध्ये लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये होतं. सो दिस इज अ व्हेरी सिम्पल स्टेटमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. आता ते कन्व्हर्जन पण कसं होतं बघा, इन द फॉर्म ऑफ NADPH and ATP. सो NADPH इज निकोटीन काय असेल की ॲडिनोसिन डायफॉस्फेट, त्याला आपण NADPH म्हणतो, आणि ATP म्हणजे ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट. तर हे दोन काय की दीज टू आर द एनर्जी मॉलिक्युल्स, आणि या दोन मॉलिक्युलच्या फॉर्म मध्ये ऍक्च्युअली काय होतं की लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये होतं. ठीक आहे, तर बेसिकली आपल्याला ऍक्च्युअल बघायचं की ऍक्च्युअल फोटोसिंथेसिस कसं होतं. आता पूर्ण डिटेलमध्ये आपण बघणार नाही, पण काही थोडंसं आपल्याला या तुमच्या लेवलला जेवढं झेपेल तेवढं मी थोडंसं सांगण्याचा प्रयत्न करतो की फोटोसिंथेसिस ऍक्च्युअली काय. तर बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज अ 2 स्टेज प्रोसेस. आतापर्यंत आपण फोटोसिंथेसिस फक्त ऐकलं होतं. फोटोसिंथेसिस मध्ये लाईट एनर्जीचं कन्व्हर्जन केमिकल एनर्जी मध्ये होतं, किंवा सुक्रोज मध्ये होतं, किंवा ग्लुकोज म्हणजे काय म्हणतो थोडक्यात फूड मध्ये होतं, त्या प्लांटला लागणार जे फूड आहे त्याच्यामध्ये होतं, एवढं आपण ऐकलं होतं. पण ऍक्च्युअली हाऊ इट इज हॅपन, तर ऍक्च्युअली कसं होतं, तर तो थोडासा पार्ट जे आहे ना तो तुम्हाला इथे डिस्कस करायचा. तर पहिली गोष्ट आहे की फोटोसिंथेसिस इज अ 2 स्टेज प्रोसेस. 2 स्टेज प्रोसेस म्हणजे 2 प्रकारच्या रिएक्शन्स होतात किंवा 2 प्रकारच्या प्रोसेस इथं होतात. त्याच्यातली पहिली जी प्रोसेस आहे विच इज कॉल्ड लाईट डिपेंडंट रिएक्शन. फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शन्स विच ऑकर्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज लाईट डिपेंडंट रिएक्शन्स. म्हणजे पहिला प्रकार आहे लाईट डिपेंडंट रिएक्शन. The light dependent reaction which is also called as a light reactions, त्यालाच आपण लाईट रिएक्शन्स असं म्हणतो. तर लाईट डिपेंडंट रिएक्शन मला वाटतं अर्थात याचा अर्थ पण तुम्हाला कळाला असेल की लाईट डिपेंडंट या शब्दाचा अर्थ काय असेल इथं की द पर्टिक्युलर थिंग इज डिपेंड ऑन द लाईट, म्हणजे हे लाईट वरती डिपेंड आहे म्हणून त्याला आपण लाईट डिपेंडंट म्हणत असेल, बरोबर ना. विच इज डिपेंड ऑन दी लाईट, बरोबर आहे का, आणि त्याच्यामुळे आपण मे बी त्याला लाईट डिपेंडंट म्हणत असेल. तर जनरली आता लाईट डिपेंडंट म्हणजे काय की मी पहिले सांगितलं की फोटोसिंथेसिस जे आहे तर हे काय की लाईट डिपेंडंट प्रोसेस आहे. तर लाईट डिपेंडंट प्रोसेस किंवा लाईट डिपेंडंट रिएक्शन म्हणजे काय की जनरल याच्यामध्ये 2 स्टेजेस मध्ये रिएक्शन होते, एक लाईट डिपेंडंट रिएक्शन आणि दुसरी लाईट इंडिपेंडंट रिएक्शन. तर आपण थोडक्यात लाईट डिपेंडंट रिएक्शन काय ते बघूया. हे बघा मी सगळ्या गोष्टी याच्यात डिटेलमध्ये जाणार नाही, आपल्याला फक्त काय करायचं की हायलाईट करायचं की काय काय होतं आणि कशा प्रकारे होतं. ठीक आहे, तर लाईट डिपेंडंट रिएक्शन बघा जनरली इट ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट. ग्राना म्हणजे काय, परत क्वेश्चन आला, जे बी ग्रुपचे असतील त्यांना थोडंफार कळत असेल, पण ए ग्रुपचे असतील तर मग ग्राना म्हणजे काय हा परत प्रश्न येतो. ठीक आहे, तर मी थोडक्यात सांगतो की ग्राना काय आहे की दीज आर द ऑर्गनोलीज. ऑर्गनोलीज म्हणजे काय की जनरली प्लांट मध्ये सेल आहेत आपल्याला माहिती, आणि सेल मध्ये परत छोटे छोटे ऑर्गन्स असतात, त्याला आपण ऑर्गनोली असं म्हणतो. आणि त्याच्यामध्ये पण एक छोटा म्हणजे एक फंक्शन करणार एक स्पेसिफिक काय की एक पॉईंट आहे तो म्हणजे ग्राना असेल. तर ग्राना ऑफ क्लोरोप्लास्ट असं म्हणते. तर क्लोरोप्लास्ट ही मेन ऑर्गनली, त्याच्या आतमध्ये मग सब ऑर्गनलीज आहेत, त्यातला एक ग्राना आहे. तर एकावर एक थोडंसं स्ट्रॅक्स असतात, म्हणजे थोडंसं एकावर एक जनरल त्याचं स्ट्रक्चर जे आहे तुम्ही थोडं काय करा की युट्यूबला जाऊन त्याचं स्ट्रक्चर बघा की ग्राना ऍक्च्युअली कसं दिसतो. स्ट्रॅक्स म्हणजे काय की जर पैसे आपण एकावर ठेवले चिल्लर 1 रुपयाचे नाही तर तुम्हाला जशा पद्धतीने स्ट्रक्चर दिसेल
तसं काय की थोडंसं ग्रानाचं स्ट्रक्चर असेल. तर जनरली दिस लाईट डिपेंडंट रिॲक्शन्स ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. फर्स्ट थिंग इज दॅट इट ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. Later on, it requires direct energy of light to make energy carrier molecule. म्हणजेच काय की याच्यामध्ये काय की जनरली ही रिएक्शन ग्रानामध्ये होते आणि इथं काय की लाईटची डायरेक्ट एनर्जी लागते की जे वापरून आपण काय करू शकतो, NADPH आणि ATP हे जे दोन एनर्जी कॅरियर मॉलिक्युल्स आहेत, तर ते एनर्जी कॅरियर मॉलिक्युल्स जे आहेत ते तयार करू शकतो, म्हणजे तयार होतात. म्हणजे पहिल्या स्टेपमध्ये काय होते की this type of the reactions occurs in the grana and it occurs in the presence of the light energy, and this reaction produces the energy carrier molecule just like NADPH and the ATP. हे दोन एनर्जी कॅरियर मॉलिक्युल बेसिकली इथं बनवले जातात, या पहिल्या स्टेपमध्ये बनतात. आणि मग हे दोन एनर्जी कॅरियर मॉलिक्युल जे बनलेले आहेत NADPH आणि ATP, so these two energy carrier molecules are utilized in the second stage, that is light independent process किंवा light independent reactions, or it is also called as a Calvin cycle. त्याला आपण कॅल्विन सायकल असं म्हणतो. तर कॅल्विन सायकल पण आपण डिटेलमध्ये बघणार नाही, लाईट रिॲक्शन्स पण आपण डिटेलमध्ये बघणार नाही, कारण लाईट रिॲक्शन म्हणजे हे जर आपण फोडायला गेलो लाईट रिॲक्शन ही पहिली स्टेज, तर इट इज अगेन व्हेरी वाईड. If you are interested, I will just provide you a book or some soft copy, some notes. You can read what is actual light reaction, how it is happening in the prokaryotic cell and how it is happening in the eukaryotic cell. प्रत्येक सेलच्या टाईप मध्ये परत वेगवेगळ्या पद्धतीने लाईट रिॲक्शन घडते. ठीक आहे. सो देन नेक्स्ट वन इज द कॅल्विन सायकल. तर पहिली स्टेज मी सांगितली आपण की इट ऑकर्स इन द ग्राना ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट म्हणजे काय की विच इज मेड अप फ्रॉम द क्लोरोफिल. क्लोरोप्लास्टचं मेन कंटेंट काय असेल, क्लोरोफिल. आणि क्लोरोफिलचं मेन कंटेंट काय हो, मॅग्नेशियम. म्हणजेच आपण मॅग्नेशियमचा रोल बघतोय थोडक्यात. लक्षात आलं का मी काय सांगतो की क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल विच इज अ पिगमेंट and the chlorophyll contains magnesium, and absolutely याचा अर्थ आपण काय झालं की आपण मॅग्नेशियम डिस्कस करतो. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पहिली स्टेज आपण कंप्लीट केली की लाईट डिपेंडंट मध्ये काय होतं की इन द प्रेझेन्स ऑफ लाईट देर इज सम रिॲक्शन्स ऑकर्स अँड these reactions produces energy carrier molecules just like NADPH and the ATP, adenosine triphosphate, and these NADPH and ATPs are utilized in the second stage, that is the Calvin cycle or light independent process. तर बेसिकली कॅल्विन सायकल कुठे होते, इट ऑकर्स इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट. तर स्ट्रोमा काय की ही परत दुसरी ऑर्गनली क्लोरोप्लास्ट मध्ये सब ऑर्गनली, म्हणजे ग्राना एक आहे आणि स्ट्रोमा एक आहे. स्ट्रोमा आपण त्याला काय म्हणतो की अनेक स्ट्रोमा एकत्र त्याला काय म्हणतो की ऍक्च्युअली सॉरी ग्राना जे आहेत हे ग्राना एकत्र एक जे स्टॅक बनते, म्हणजे समजा एक एक रुपयाचे 10 नाणी आपण एकावर एक ठेवले तर त्याला आपण ग्राना म्हणतो, नो डाऊट. पण ते जे 10 जे नाणे आहेत एकत्र ठेवल्यानंतर जो ग्रुप बनतो त्याला थायलॅकॉइड असं म्हणतात. थायलॅकॉइड, THY, थायलॅकॉइड, KOID, थायलॅकॉइड. ठीक आहे, थायलॅकॉइड बनतं. म्हणजे पहिली रिॲक्शन जी आहे ती थायलॅकॉइड मध्ये होती, लाईट डिपेंडंट रिॲक्शन. आणि इंडिपेंडंट रिॲक्शन जी आहे ती कुठे होती, स्ट्रोमा मध्ये होती. ठीक आहे. तर स्ट्रोमा इट इज अगेन द पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ते क्लोरोप्लास्टचा एक भाग आहे स्ट्रोमा. आणि स्ट्रोमा मध्ये ऍक्च्युअली काय होतं बघा, कॅल्विन सायकल स्ट्रोमा मध्ये घडते. मी याचं थोडंसं म्हणजे स्केमॅटिकली पण दाखवतो, पुढच्या स्लाइडवरती आहे स्केमॅटिकली. त्याच्या अगोदर थोडंसं ऐकून घ्या की इथं काय होतं बघा, दीज एनर्जी कॅरियर मॉलिक्युल्स विच आर फॉर्मड इन द फर्स्ट प्रोसेस युज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहायड्रेट. स्ट्रोमामध्ये काय होतं की एनर्जी कॅरियर मॉलिक्युल जे पहिल्या प्रोसेसमध्ये तयार झाले त्याचा यूज करून काय होतं की ऍक्च्युअल कार्बोहायड्रेट तयार होतं. कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय, जे ऍक्च्युअल फूड आहे त्याला आपण कार्बोहायड्रेट म्हणतो. ठीक आहे. तर इथं जर आपण बघितलं तर इथं बघा की हा क्लोरोप्लास्ट आहे. जस्ट कन्सिडर दिस इज द होल क्लोरोप्लास्ट. ओके. आणि क्लोरोप्लास्ट मध्ये दोन रिॲक्शन होतात, लाईट डिपेंडंट रिॲक्शन अँड द लाईट इंडिपेंडंट रिॲक्शन. तर याच्यातले बघा इथपर्यंत जो रिॲक्शन आहे हा पार्ट तो काय की इकडचा लाईट डिपेंडंट पार्ट आहे, म्हणजे हा ग्रॅन आहे. ग्रॅना बघा एकावर एक स्टॅक्स दाखवले बघा, हा ग्राना. या ग्रानामध्ये लाईट रिॲक्शन होते आणि याच्यातून काय तयार होतं. आता तुम्ही म्हणाल की काय सर ऍक्च्युअली कसं होते लाईट रिॲक्शन, तर मला वाटतं या लेवलला एक्सपेक्टेड नाहीये तुम्हाला, हे मी सांगणार नाही कशी होते. याच्या आत बरंच काय काय होतं, म्हणजे हे ग्राना इथं दाखवले बघा तुम्ही, याच्यामध्ये ना या एरियामध्ये खूप काय काय गोष्टी होतात. आणि याच्यातनं ATP आणि NADPH हे दोन एनर्जी मॉलिक्युल बाहेर पडतात, एवढं लक्षात ठेवा. ATP आणि NADPH
these two energy molecules are generated or formed in the first stage of the reactions, म्हणजे लाईट रिएक्शन्स ग्रॅनममध्ये, ठीक आहे. आणि इथून मग हा प्रोडक्ट तयार झाला अँड दिस प्रोडक्ट इज युटिलाइज्ड इन द सेकंड प्रोसेस. म्हणजे हा सेकंड पार्ट जो आहे ना, हा सेकंड पार्ट इट इज लाईट इंडिपेंडेंट पार्ट. तर तो लाईट इंडिपेंडेंट रिएक्शनचा पार्ट आहे, ठीक आहे. तर बेसिकली याच्यामध्ये ही कॅल्विन सायकल, कॅल्विन सायकल मध्ये काय होतं, मग CO2 घेतला जातो प्लस इकडे जे एनर्जी मॉलिक्यूल तयार झाले हे दोन्ही घेतले जातात आणि मग याच्यामध्ये काय होते की ट्रायोज फॉस्फेट तयार होतं आणि ट्रायोज फॉस्फेटचं नंतर ग्लुकोज तयार होतं. एवढीच आहे. म्हणजे थोडंसं मी कॅल्विन सायकल जरा डिटेलमध्ये शिकवतो, पण आपण इनलाईन रिएक्शन फार काही जास्त बघणार नाही, ठीक आहे. म्हणजे जनरली काय की पहिल्या स्टेजमध्ये काय जनरली केमिकल रिएक्शन इथं ऑक्सिडायझेशन थोडक्यात होतं, ठीक आहे. तर इथं सेकंड स्टेप जे आहे कॅल्विन सायकल, इथं काय होतं NADP इज रिड्युस्ड आणि ATP इज फॉर्मड. म्हणजे हे थायरॉइड होतं, म्हणजे हे पहिल्या स्टेपमध्ये झालं, सॉरी हे पहिल्या स्टेपमध्ये झालं, ठीक आहे. ओके. तर जनरली इथं NADPH आणि जे काय आपण ATP तयार झाले थायरॉइड मध्ये तयार झाले इथं पहिल्या स्टेपमध्ये, थायरॉइड म्हणजे ते ग्रॅनम असेल, ठीक आहे. आणि दुसऱ्या याच्यामध्ये काय होतं कार्बन फिक्सेशन, म्हणजे त्याला आपण कार्बोक्सिलेशन म्हणतो. आणि हे जे काही कार्बन फिक्सेशन आहे किंवा कार्बोक्सिलेशन जे आहे ते पुढच्या स्टेजमध्ये होतं, ठीक आहे. आणखीन एक आपण वेगळ्या पद्धतीने बघूया, इथं आणखीन एक रिएक्शन आपल्याला दाखवता येऊ शकतो. I'll just clear this drawing. फिगर दिसत नाही का, एक मिनिट हा. पहिली रिएक्शन कुठे गेली, ठीक आहे, ठीक आहे. तर ही जी कॅल्विन सायकल आहे ते आपण थोडंसं आपल्या सिलेबसमध्ये डिस्कस करतो. तर बघा दोन स्टेजमध्ये सेकंड स्टेज जी आहे ती कॅल्विन सायकल आहे, आपण डार्क रिएक्शन पण म्हणतो. आणि पहिली रिएक्शन जी आहे ती काय की लाईट रिएक्शन होती. लाईट रिएक्शन विषयी मी फार काय बोललो नाही, फक्त एवढं सांगितलं की लाईट रिएक्शन मधून NADPH आणि ATP हे दोन एनर्जी मॉलिक्यूल तयार होतात आणि ते दोन एनर्जी मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डायऑक्साईड या तिघांचं मिळून पुढे काय होते कॅल्विन सायकल होते. आणि मग कॅल्विन सायकल मध्ये ऍक्च्युअली मग काय होतं तुमचं ट्रायल्स तयार होतं आणि मग त्याचं ग्लुकोज तयार होतं. आणि ग्लुकोज म्हणजे काय की झाडांना वापरलेलं फूड असणार आहे, ठीक आहे. तर थोडंसं आपण काय करूया की विल जस्ट हायलाइट द कॅल्विन सायकल. कॅल्विन सायकल जराशी हायलाइट करूया. तर कॅल्विन सायकल जे आहे तर बेसिकली कॅल्विन सायकल इट इज ऑल्सो नोन ॲज रिडक्टिव्ह पेंटोज फॉस्फेट सायकल. याला असंही म्हटलं जातं रिडक्टिव्ह पेंटोज फॉस्फेट सायकल असंही म्हटलं जातं, किंवा याला आपण C3 सायकल असं पण म्हणतो. रिडक्टिव्ह पेंटोज फॉस्फेट सायकल और इट इज ऑल्सो नोन ॲज C3 सायकल. आता ऍक्च्युअली कॅल्विन सायकल काय हो, इट इज अ series of biochemical reactions which reduces carbon dioxide into the 3-carbon sugar. म्हणजे सिंपल आहे. कॅल्विन सायकल मध्ये काय होतं, कॅल्विन सायकल in this Calvin cycle there are series of reactions occurs and finally in this series of reactions carbon dioxide undergoes reduction and then there is a formation of the 3-carbon sugar. 3-carbon sugar म्हणजे काय की whatever the food which is required to the plant so that will be generated here. म्हणजे त्याला आपण 3-carbon sugar असं म्हणतो. म्हणजे सिंपली आहे कॅल्विन सायकल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज reductive pentose phosphate cycle or C3 cycle. And this cycle contains series of biochemical reactions, or under this cycle series of biochemical reactions occurs and where there is a reduction of the carbon dioxide into the 3-carbon sugar. Okay, and this cycle was proposed by Melvin Calvin and the Andy Benson. तर मेल्विन कॅल्विन हे सायकल डिझाईन केली म्हणून त्याला आपण कॅल्विन सायकल असं म्हणतो. आणि ही जी पर्टिक्युलर कॅल्विन सायकल आहे बघा याच्यासाठी नोबेल प्राइज इन द 1961. They took what a Nobel Prize in the 1961 due to the development of the Calvin cycle, which is one of the very important step in the photosynthesis. Photosynthesis मध्ये एक महत्त्वाची स्टेप आहे डार्क रिएक्शन, ठीक आहे. तर कॅल्विन सायकल मध्ये 3 प्रकारचे रिएक्शन होतात. त्याच्यातली पहिली जी रिएक्शन आहे ती म्हणजे कार्बोक्सिलेशन. कॅल्विन सायकल मध्ये 3 प्रकारचे रिएक्शन होतात. त्याच्यातली पहिली रिएक्शन आहे ती म्हणजे कार्बोक्सिलेशन. तर कार्बोक्सिलेशन मध्ये काय होतं बघा, कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर इज इनकॉर्पोरेटेड म्हणजे घेतला जातो क्लोरोफिल मध्ये. तर हे सगळं कुठं होतं एवढं लक्षात ठेवा, हे सगळं कुठं होतं क्लोरोप्लास्ट मध्ये. क्लोरोप्लास्ट मध्ये काय असतं, क्लोरोफिल असतं. क्लोरोफिलचं मेन काम काय, इट ऍब्झॉर्ब्स द लाईट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप. ऍक्च्युअली पहिल्या स्टेप मध्ये जी लाईट रिएक्शन लागते ना, ती लाईट रिएक्शन होण्यासाठी जी लाईट लागते ना ती लाईट ऍक्च्युअली क्लोरोफिल ऍब्झॉर्ब करतो.
आणि पहिल्या स्टेज मधून मग काय होतं तुमचं NADPH आणि ATP तयार होतं आणि मगच पुढची स्टेज तयार होते आणि पुढची स्टेज झाली तरच काय होणार आहे, फूड तयार होणार आहे. म्हणजे लक्षात आलं का आपला मॅग्नेशियम कसा इम्पॉर्टंट आहे हो. आपला मॅग्नेशियम हा कुठं आहे, क्लोरोफिल मध्ये. क्लोरोफिल कुठं आहे, क्लोरोप्लास्ट मध्ये. आणि क्लोरोफिलचं काम काय, टू ऍब्झॉर्ब द रेडिएशन. रेडिएशन ऍब्झॉर्ब झाले का काय होईल, लाईट रिएक्शन होईल. लाईट रिएक्शन जर झाली तरच ATP आणि NADPH तयार होईल. आणि NADPH आणि ATP तयार झालं तरच काय, इट लीड्स टू द सेकंड रिएक्शन, दॅट इज अ कॅल्व्हिन सायकल. म्हणजेच काय, जस्ट लुक हाऊ द मॅग्नेशियम इज इम्पॉर्टंट इन द क्लोरोफिल. तर क्लोरोफिल मध्ये मॅग्नेशियम कसं इम्पॉर्टंट आहे. ठीक आहे, आता थोडंसं कॅल्व्हिन सायकल मी ओव्हरलुक करतो. फार डिटेलमध्ये कॅल्व्हिन सायकल पण आपल्याला बघायची नाही, जस्ट ओव्हरलुक करायची. तर याच्यात पण काय की कार्बन डायऑक्साईड इज ऍब्झॉर्ब्ड आणि त्याचं कन्व्हर्जन काय होतं की 5 कार्बन कंपाऊंड मध्ये होतं त्या कार्बोक्सिलेशन प्रोसेसमध्ये. आणि इथं मग रायबोलोज 1,5 फॉस्फेट हे काय की बेसिकली 5 कार्बन कंपाऊंड आहे. रायबोलोज 1,5 फॉस्फेट हा 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाऊंड हा कसा तयार होतो, सॉरी जस्ट 1 मिनिट चुकलं थोडंसं. तर याच्यात काय सांगायचं आपल्याला की पहिल्या स्टेजमध्ये म्हणजे कार्बोक्सिलेशन स्टेजमध्ये काय होतं, कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द ऍटमॉस्फिअर रिॲक्ट्स विथ रायबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट म्हणजे RUBP. RUBP बरोबर तो रिॲक्ट होतो. रायबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट बरोबर रिॲक्ट होतो. तुम्हाला आता रायबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट कुठं असतं, ते सुद्धा क्लोरोप्लास्ट मध्येच असतं. त्याची आणि कार्बन डायऑक्साईडची रिॲक्शन होते आणि ते रिॲक्शन कोण कॅटलाइज करतो, रुबिस्को. दिस एन्झाइम कॅटलाइज दिस रिॲक्शन. मी दाखवतो तुम्हाला पुढे ही रिॲक्शन लिहिलेली आहेत आपण, ते रिॲक्शनच दाखवतो म्हणजे आपल्याला ऍक्च्युअली व्यवस्थित कळेल. ठीक आहे, सो गो हिअर. एकदम सिंपल आहे बघा. ही पहिली रिॲक्शन आहे कार्बोक्सिलेशनची रिॲक्शन. मी तुम्हाला पॉवर पॉईंट पाठवतो, काळजी करू नका. म्हणजे जर तुम्हाला आता नाहीच कळालं तर पॉवर पॉईंट पाठवतो, तुम्ही वाचा, त्याच्यावर आपण डिस्कस करूया. ठीक आहे, तर हे काय, दीज टू फर्स्ट आर द रायबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट मॉलिक्युल. दोन्ही एकच आहे बघा. हे काय दाखवलं याचा इनॉल फॉर्म आहे. म्हणजे 10 मिनिट राहील आपण संपूया एवढे. हे दोन्ही एकच आहे. हे दोन्ही कसं एक आहे बघा, म्हणजे हा मॉलिक्यूल आणि हा मॉलिक्यूल एक आहे. दोघं एकमेकांचे टॉटोमर आहेत. एकमेकांचे काय आहेत की हे टॉटोमर्स आहेत. दोन्ही मॉलिक्यूल जे आहेत ते सेम आहेत. कसं झालंय टॉटोमर्स, हे बघा हे इथं शिफ्ट झालंय. सॉरी दाखवते मला एक मिनिट. हे बोथ मॉलिक्युल्स आर सेम. कसं दोन्ही मॉलिक्यूल सेम आहेत, इथं शिफ्ट झालं आणि मग सॉरी चुकलं. आपल्याला काय करायचं ऍक्च्युअली, हा बरोबर हे इथं शिफ्ट झाल्यानंतर हा इथं शिफ्ट. परत दाखवतो मी. हे बघा ऍक्च्युअल सुरुवातीला जी रिॲक्शन आहे त्याची हे इथं शिफ्ट होईल, हा प्रोटॉन आणि हा इथं शिफ्ट होईल. बघा म्हणजे इथं डबल बॉन्ड आला आणि इथला जो प्रोटॉन आहे तो प्रोटॉन इथं गेला. म्हणजे काय की बोथ मॉलिक्युल्स आर सेम. म्हणजे काय की हा इनॉल फॉर्म आहे, हा किटो फॉर्म आहे, हा इनॉल फॉर्म. म्हणजे दोन्ही एकमेकांचे टॉटोमर्स आहेत. त्याला रायबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट म्हणतात. So when this ribulose 1,5 biphosphate reacts with the carbon dioxide from the atmosphere, atmosphere मधल्या कार्बन डायऑक्साईड बरोबर रिॲक्ट होतो आणि मग इथं काय होतं की 6 कार्बन कंपाऊंड तयार होतो. 6 कार्बन कंपाऊंड म्हणजे काय, 6 कार्बन कडे बघा 1 2 3 4 5 आणि 6वा कार्बन इथं आहे बघा. ही रिॲक्शन कशी होते ना ते पण मी तुम्हाला दाखवतो पाहतो. तर काय होईल बघा, कार्बन डायऑक्साईडचं स्ट्रक्चर आपल्याला माहिती, इट इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल, C डबल बॉन्ड O. ठीक आहे, इतर परत C डबल बॉन्ड O. Now look at how this reaction will get happen. This proton will shift here, okay, and this double bond will shift here on the carbon, just like this, and this will just shift here. इथं CO मायनस असतं ऍक्च्युअली. ठीक आहे, वॉटर टाकलं का मग परत इथं प्रोटोनेशन होतं. म्हणजे बघा अशी रिॲक्शन झाली म्हणजे म्हणून मग इथं काय झालं, हा डबल बॉन्ड आला बघा. ठीक आहे, आणि मग इथं या कार्बनला काय झाला, हा CO मायनस अटॅच झाला, इथं अटॅच झाला. ठीक आहे, मग यात पाणी टाकलं की नंतर काय होतं, इथं प्रोटोनेशन होतं. त्याच्या पुढची स्टेजचं मेकॅनिझम जे आहे ते पण मी दाखवतो. म्हणजे कार्बोक्सिलेशन मध्ये काय होतं, कार्बोक्सिलेशन फिक्सेशन मध्ये कार्बन डायऑक्साईड ऍटमॉस्फिअर मधला येतो आणि तो काय होतो, रायबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट बरोबर रिॲक्ट होतो. आता इथे एन्झाइम कोण आहे, रुबिस्को. रुबिस्को इज द रायबोलोज 1,5 काय असेल, रायबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ते एन्झाइम आहे ऍक्च्युअली बघा. म्हणजे रुबिस्को हे एन्झाइम आहे. द एन्झाइम रुबिस्को कॅटलायझेस दिस रिॲक्शन. म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये कॅटॅलिसिस काय, रुबिस्को आहे आणि CO2 काय ऍक्च्युअली ऍटमॉस्फिअर मधून घेतलेले जाळ आहे.
आणि मग नंतर काय होईल की तिथं लिव्ह मध्ये मॉइश्चर पण असतं, वॉटर पण असतं. मग हे वॉटर मॉलिक्यूल काय करतं, इथं प्रोटोनेट करतं. म्हणजेच आता ही रिॲक्शन पुढची कशी होते बघा. जस्ट सी, देर आर लोन पेअर्स, वी नो दॅट ऑन दी ऑक्सिजन, सो इट विल अटॅक ओव्हर दिस कार्बन. या कार्बनवरती अटॅक होईल लोन पेअरचा. ठीक आहे. परत हे इकडे जाईल, प्रोटोनेशन होईल. त्यानंतर काय होईल की हे परत बॅक येईल आणि हा मॉलिक्यूल इथून ब्रेक होईल. ठीक आहे, इथून ब्रेक होईल. म्हणजे जनरली काय होईल की हे दोन मॉलिक्यूल असे तयार होतात इथं. आणि दोन मॉलिक्यूल तयार झाले म्हणजे काय की दीज आर द 3 फॉस्फोग्लिसरेट. दीज आर 3 फॉस्फोग्लिसरेट. आणि मग हे 3 फॉस्फोग्लिसरेटचं पुढे कन्व्हर्जन होतं. आता पुढची स्टेप आपण सांगतो तुम्हाला. जस्ट मिनिट. ओके, ही पहिली स्टेज झाली. कार्बोक्सिलेशन मध्ये काय होतं बेसिकली, रायबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट रिॲक्ट्स विथ कार्बन डायऑक्साइड and Rubisco will be catalysis. This is the enzyme and this enzyme just proceeds this reaction. आणि मग इथं काय होतं, दोन अशा प्रकारचे ट्रायोज तयार होतात. ठीक आहे, म्हणजे 3 फॉस्फोग्लिसरेट तयार होतं. ठीक आहे. त्यानंतर पुढची जी स्टेप आहे ती म्हणजे रिडक्शन रिॲक्शन. कॅल्विन सायकल मध्ये पुढची स्टेप आहे ती म्हणजे रिडक्शन रिॲक्शन. रिडक्शन मध्ये काय होतं, इट इन्व्हॉल्व्ह द रिडक्शन ऑफ दी 3 फॉस्फोग्लिसरेट. म्हणजे पाठीमागच्या रिॲक्शन मध्ये जे 3 फॉस्फोग्लिसरेट तयार झाले तर ते रिडक्शन होऊन त्याचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं, ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट. म्हणजे इथं बघा ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट तयार होतं. जस्ट मिनिट. ठीक आहे. सो ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट विल बी जनरेटेड. हे ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट तयार झाले. कसं तयार झालं बघा आता. इट इज अगेन व्हेरी इंटरेस्टिंग. बघा एटीपी कुठं तयार झालं हो, इन द फर्स्ट स्टेप डार्क रिएक्शन, सॉरी लाईट रिएक्शन मध्ये. NADPH कुठं तयार झालं, अगेन इन द फर्स्ट स्टेप डार्क सॉरी लाईट रिएक्शन मध्ये. म्हणजे हे दोघांचं युटिलायझेशन इथं होते बघा रिडक्शन रिएक्शन मध्ये. म्हणजे 3 फॉस्फोग्लिसरेट अंडरगोज फॉस्फोरिलेशन इन द प्रेझेन्स ऑफ एटीपी. एटीपी कडे 3 फॉस्फेट आहेत, त्यातला एक फॉस्फरस इथं देतं आणि मग इथं काय होतं, फॉस्फोरिलेशन होऊन हा एक इंटरमिडिएट तयार होतो 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट तयार होतं. कारण इथं 2 आहेत बघा फॉस्फो ग्रुप, त्यामुळे याला बायफॉस्फोग्लिसरेट म्हटले. ठीक आहे. त्याच्यानंतर सेकंड स्टेज मध्ये काय होतं, दिस 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरेट अंडरगोज रिडक्शन in the presence of NADPH. It is again the energy carrier molecule. And then there is a formation of glyceraldehyde 3 phosphate. इथं ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट तयार होतं. म्हणजे याच्यात कार्बनची संख्या किती आहे, C3, 3 कार्बन आहेत. ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट तयार होतं. आणि मग त्याच्यातली शेवटची जी स्टेप आहे या कॅल्विन सायकल मध्ये ती म्हणजे रायबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट रिजनरेशन. म्हणजे तुमचं RUBP जे आहे जो सुरुवातीला तुमच्या रिॲक्शन मध्ये होता, म्हणजे ज्याने कार्बन डायऑक्साइड घेतलं तो परत तयार होतो हा असं त्या रिॲक्शन मध्ये. म्हणजे ऍक्च्युअली बघा RUBP काय होतो, त्या रिॲक्शन मध्ये भाग घेतो, कार्बन डायऑक्साइड रिॲक्ट करून घेतो आणि ऍट द एंड ऑफ द रिॲक्शन रायबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट विल बी रिलीज. तो परत तयार होतो ऍज इट इज. आणि मग इथंच काय की ऍट द एंड ऑफ देर इज अ रिजनरेशन ऑफ द रायबोलोज 1,5 बायफॉस्फेट म्हणजे तयार होतं. आणि मग तुमचे ऍक्च्युअली काय होतं की 3 ग्लिसरॉलडेहाइड म्हणजे G3P आहे, म्हणजे त्याला ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो आहे तो तयार होतो. म्हणजे एकाच म्हणजे बघा 3 कार्बन डायऑक्साइड घेतल्यानंतर एक RUBP तिथं ऍक्च्युअली रिॲक्ट होतो आणि मग 3 कार्बन डायऑक्साइड मॉलिक्यूल घेतल्यानंतर एक RUBP काय होतं बेसिकली बाहेर पडतो त्या रिॲक्शन मध्ये. ह्या सगळ्यांची जी ओव्हरऑल रिॲक्शन आहे, या सगळ्यांची ओव्हरऑल रिॲक्शन जी आहे ती इथं दाखवलेली आहे बघा. सो दिस इज ओव्हरऑल रिॲक्शन. आता हे 3 स्टेजची मिळून एकच रिॲक्शन आहे. तुम्ही हे डायरेक्ट जरी लिहिलं तरी काय हरकत नाही, 3 स्टेप समजून घेतलं तरी काय हरकत नाही. याच्यामध्ये बघा 3 CO2 घेतले, 6 NADPH जे पहिल्या लाईट रिॲक्शन मध्ये तयार झाले ते वापरले, 9 ATP वापरले, 5 वॉटर मॉलिक्यूल वापरले गेले, 5 वॉटर मॉलिक्यूल वापरले गेले. आणि किती तयार झाले बघा, G3P 1 ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट तयार झाला, 1 ग्लिसरॉलडेहाइड 3 फॉस्फेट तयार झाला. 2H+ आयन्स बाहेर पडले, ऑक्सिडाइज्ड NADP 6 बाहेर पडले आणि 9 ADP ऍज इट इज बाहेर पडले. म्हणजे प्रत्येक ATP मधला एक फॉस्फेट निघाला आणि मग राहिले काय की ADP राहिले आणि मग 8 इनऑर्गॅनिक फॉस्फेट बाहेर पडले. म्हणजे हे जनरल तुमची जी रिॲक्शन आहे हे तयार होण्यास, हे बघा हे म्हणजेच फूड आहे. याच ऍक्च्युअली काय होतं, ट्रायज आहे, ट्रायज फॉस्फेट म्हणतो आपण त्याला, त्याच ऍक्च्युअली फूड मध्ये कन्व्हर्जन होतं. ठीक आहे. तर रायबोलोज 3 फॉस्फेट ची जी रिॲक्शन आहे शेवटची ते इथे मी दाखवतो. हे थोडीशी वेगळ्या फॉर्म मध्ये रिॲक्शन दिली बघा. ठीक आहे. ही रिॲक्शन तुम्ही जेवढं लक्ष देऊ नका, फक्त याच्यातली ओव्हरऑल रिॲक्शन जी आहे तर ती ओव्हरऑल रिॲक्शन याच्यातली खूप महत्वाची. ठीक आहे. तर ती ओव्हरऑल रिॲक्शन तुम्ही थोडीशी जस्ट त्याच्यावरती थोडंसं लक्ष द्या. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द फोटोसिंथेसिस. म्हणजे आपण अजून एवढं काही डिटेलमध्ये बघितलं नाही, पण मला वाटतं बऱ्यापैकी बघितलं. कारण
MSc ला जेव्हा तुम्ही जाल तिथं जर बायोकेमिस्ट्री जर तुम्ही स्पेशलायझेशन ठेवलं तर तुम्हाला याचं आणखीन एक्सपांडेड व्हर्जन जे आहे ना एक्सपांडेड व्हर्जन बघायला मिळेल. खरंच खूप इंटरेस्टिंग आहे. आता फक्त एवढं लक्षात ठेवा की या लेवलला तुम्हाला एक्सपेक्टेड एवढं आहे की फोटोसिंथेसिस हे याच्यामध्ये 2 स्टेज आहेत, 2 प्रोसेस आहेत. पहिली जी प्रोसेस आहे त्याला आपण काय म्हणतो बेसिकली लाईट रिॲक्शन म्हणतो. की लाईट रिॲक्शन मध्ये ऍक्च्युअली क्लोरोफिल खूप महत्वाचं आहे आणि ते क्लोरोफिल मध्ये मॅग्नेशियम खूप महत्वाचं आहे कारण मॅग्नेशियम असेल तरच क्लोरोफिल तयार होतो आणि क्लोरोफिल असेल तरच लाईट ऍब्झॉर्प्शन होणार आहे. लाईट ऍब्झॉर्प्शन जर झालं तरच लाईट रिॲक्शन होणार आहे आणि लाईट रिॲक्शन जर झाली तर NADPH आणि ATP तयार होणार आणि NADPH आणि ATP जर तयार झालं तरच कॅलियन सायकल होणार आहे. म्हणजेच काही डार्क रिॲक्शन जे आहे ते डार्क रिॲक्शन होणार आहे. इथे कॅलियन सायकलची एक सायकल पण दाखवलेली आहे बघा, म्हणजे दाखवतो. हे तेच आहे म्हणजे आता जे आपण 3 स्टेज बघितले ना त्या 3 स्टेज मी इथं परत सायकलच्या फॉर्म मध्ये येतात. 3 ऑक्सिजनचे मॉलिक्यूल रुबिस्को हाय एन्झाईम रायबोलोज बायफॉस्फेट बरोबर काय होतात रिॲक्ट होतात आणि मग इथं 6 मॉलिक्यूल जनरली काय होतं की तयार होतात आणि मग इथं ATP आणि त्याचं ADP मध्ये काय होतं कन्व्हर्जन होतं. म्हणजे तेच रिॲक्शन परत रिडक्शन होतं. सेम आहे सगळं जे आपण आता 3 स्टेज मध्ये बघितलं तर तेच आहे. इथं बघा रिजनरेशन झालं. रिजनरेशन ऑफ 3 RUBP म्हणजे तुमचं जो इनिशियल स्टार्टिंग मटेरियल होतं तर ते परत रिजनरेट झालं बघा. इथं वापरलं होतं बघा 3 RUBP वापरले होते त्याचं परत इथं रिजनरेशन झालं आणि जनरली काय की तुमचं तयार होणारा कंपाऊंड तुमचा कुठला असणार आहे तर हा कंपाऊंड आहे बघा इथं दाखवलेला 3 मॉलिक्युल्स ऑफ AGP 1 मॉलिक्युल ऑफ AGP सॉरी. तर ग्लिसराइड 3 फॉस्फेट जे आहे ते तयार होऊन ह्याचं ऍक्च्युअली फूडमध्ये कन्व्हर्जन होणार आहे. तर म्हणजे ट्रायल्स तयार होते ट्रायल्स हे ट्रायल्स आहे ऍक्च्युअली ह्या ट्रायल्सचं मग काय होतं ग्लुकोजमध्ये कन्व्हर्जन होतं आणि ग्लुकोज हेच काय असणार आहे त्या प्लांटला लागणारं जे फूड आहे तर ते फूड असणार. ठीक आहे कळलं. तर दिस इज अबाउट द कॅल्विन सायकल अँड फोटोसिंथेसिस. तर कळालं की फोटोसिंथेसिस मध्ये पहिले रिॲक्शन जे आहे लाईट रिॲक्शन याच्यामध्ये NADPH ATP तयार होतं आणि मग याचं पुढे कन्व्हर्जन होऊन हे याचं युटिलायझेशन होतं पुढे कुठं कॅल्विन सायकलमध्ये. कॅल्विन सायकलमध्ये